میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا ممنون مشکور ہوں. آپ نے مجھے بہت پیار دیا، محبت دیا، آپ نے بہت خلوص دیا مجھے. میں آپ کا ممنون مشکور ہوں. میرے بھائیوں، آپ سب کے اس حوصلے کو میں داد دیتا ہوں، آپ کے اس اتحاد کو میں داد دیتا ہوں، آپ کی اس بیداری کو میں داد دیتا ہوں. آپ نے ثابت کیا کہ گلگت بلتستان کی قوم ایک قوم ہے اور واقعی قوم ہے. دنیا کی دوسری قومیں بھی آ کے دیکھیں کہ ہم منتشر نہیں ہیں، ہم تقسیم نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. اگر کوئی کمزوری ہے، اگر کوئی تقسیم ہے تو وہ ہماری غلامی کی وجہ سے ہے. اور ہمیں پیسنے کی جو سازشیں ہوتی ہیں ان سازشوں کا نتیجہ ہے. لیکن ہم حوصلہ رکھتے ہیں، ہم پورا جذبہ رکھتے ہیں کہ ان تمام سازشوں کو ملیا میٹ کر دیں گے. اب جو ان کی سنجیدگی سے بنیادی ایشو پر بات کریں گے. اگرچہ ہاں تقریریں باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو بنیادی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے، آپ سب کو جو بیداری دی ہے، آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھا ہے تو وہ گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی ہے. گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی کے کال پہ ہم یہاں آئے ہیں. یہ پرائم رول، جو پرائم رول بنتا ہے وہ پرائم رول میرا نہیں، میری جماعت کا نہیں، کسی اور پارٹی کا نہیں. پرائم رول اصل میں گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی کا ہے. اور ہم اس کمیٹی کے یہاں پر مہمان ہیں. اور یہاں اس کمیٹی کے مہمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر بوجھ نہیں، ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہاں کھڑا ہونے کے لیے آئے ہیں. اور اس اجتماع سے، اس دھرنے سے، اس جدوجہد سے، اس تحریک سے جو بھی رزلٹ آئے گا اس کا کریڈٹ گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی کو ملے گا. ہم کسی کریڈٹ کے چکر میں یہاں نہیں آئے ہیں، ہم کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں بھی ہم نہیں آئے ہیں. ہم صرف اور صرف ہماری قوم جہاں جمع ہے وہاں ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. بے شک میں ایوان کا نمائندہ ہوں تو آپ کے ووٹ سے میں وہاں گیا ہوں، نہ کہ ان کی نوکری میں آپ کے لیے کرتا ہوں. اور جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ان 24 حلقوں میں جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے آپ نے ان کو نوکری دی ہے، حکومت نے ان کو نوکری نہیں دی ہے. اگر حکومت ان کو نوکری دیتی تو وہ سیکرٹری لگ جاتے ہیں، وہ کوئی ڈائریکٹر لگ جاتے، وہ ڈی سی لگ جاتے. لیکن اگر وہ وزیر لگے ہیں، وہ اگر اسمبلی کے ممبر ہیں تو یہ نوکری عوام کی طرف سے دی گئی ہے. تو لہذا میں بہت زیادہ اس بات پہ پریشان ہوں کہ ہمارے منتخب نمائندوں میں جرأت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اور بے شک و شبہ آپ اسمبلی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ حکومتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ان کی نالج بیس سوسائٹی کا ابھی بھی فقدان ہے. ہم اسمبلی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حقیقت میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے. حکومت کو جو کہ اسمبلی کے ذریعے منتخب ہوئی ہے. آپ اگر مجھے جیسے ممبروں کو تنقید کرتے ہیں تو آپ کا غلط نہیں ہے. آپ نے ممبروں کو یہ کہہ کر ووٹ دے کر جتایا تھا کہ تم حکومت بناؤ اور حکومت کے ملازمین کو اپنا نوکر بناؤ. لیکن میں آپ کا ووٹ لے کر
ऊपर जाकर हुकूमत के मुलाजिमीन का खुद नौकर बनूंगा तो गालियां खाऊंगा, फिर तो गालियां मिलेंगी, ये तो तय है। तो लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी ने जो फैसले किए हैं, जो मंशूर तैयार किया है, हम उसके साथ सहमत हैं और उसके हसूल के लिए हम इस कमेटी का साथ देंगे। इसमें कामयाबी होगी तो सर आंखों पर, अगर खुदा न खास्ता नाकाम भी हुए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट और शुरू करेंगे, नेक्स्ट और शुरू करेंगे। हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे जनाब कि इस गिलगित बल्तिस्तान के मसले को हल ना करें। तो मेरे भाइयों, हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता, जनाब आज की इस इज्तिमा के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर पे डिस्कस नहीं हो रहा। मैं अपनी पार्टी पर डिस्कस करने के लिए आपके पास हर किस्म नहीं आया हूं और मैं अपनी पार्टी के हवाले से या कि कोई ऐसी बात कहने के लिए भी तैयार नहीं हूं जो हो सकता है बहुत ज्यादा हक पर हो, लेकिन उस बात के कहने से अगर आपकी इस कमेटी को अगर मुतासिर किया जा सकता है, इसके किसी काम को सबूताज होने का खतरा है, तो मैं ऐसी कोई बात करने पे तैयार नहीं हूं। मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो कौम चाहती है। अब आप देखिए जी, कौम सिर्फ गंदुम के दाने पर मुतफिक नहीं है, इसके अलावा भी कौम के पास बहुत से इश्यूज है। बेशक शुबा गंदुम एक प्राइम मसला था, सब लोगों की समझ थी, उस वजह से सारे लोग जमा है। अब उसके बाद जितने भी आपके नुकात है, उन नुकात पर मैं बात नहीं करूंगा। कहीं टैक्स की बात है, कहीं पर ज्यादतियों की बात है, कहीं कुछ है। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल है, इनके हल के लिए जदोजहद की जानी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को ये मानना चाहिए। मैं एक नुक्ते पर हुकूमत से ये कहना चाहूंगा, ये जो एक नुक्ता आपने रखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में आईनी असेंबली जो है, आइंसाइड असेंबली का इनेकाद करे, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जुमला एलोबरेट करने पे जाए तो ये काफी, ये लॉ नोइंग लोग जानते हैं कि इसकी नौयत क्या है। मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूं, मैं आपको सूबे और आजाद कश्मीर की तर्ज की रियासत पे भी नहीं उलझाता हूं। मैं बिल्कुल बॉटम लाइन पे आकर हुकूमत से कहता हूं, मैं आपसे नहीं, मैं हुकूमत से कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान इस गिलगित बल्तिस्तान के ऑर्डर को आज ही गिलगित बल्तिस्तान का इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके इसमें तरमीम का इख्तियार असेंबली को दे दे, तो मैं अपनी कौम को कहूंगा मौका दे दो हुकूमत को। अगर तुम ये भी नहीं करते हो, तुम अपने लिखे हुए ऑर्डर को भी उबूरी आइन नहीं कहते हो, तो खुदा की कसम तुम्हारा ऑर्डर हम नहीं मानते हैं। फिर तो कोई जवाब नहीं है कि इस ऑर्डर को माना जाए। तो मेरे भाइयों, मैं हुकूमत से यह कहना चाहता हूं कि आपने बंगालियों को भी मायूस करके भेजा था, आपने बलोचों को भी मायूस करके भेजा है, वहां बड़ा खून बहा है, वहां बहुत कुछ हुआ है, अभी यहां कुछ भी नहीं हुआ है। आप इनको मायूस करके वापस न भेजे। अगली मर्तबा ये लोग चौक पे खड़े नहीं होंगे, हर चौराहे पर मोर्चे संभालेंगे। वो दिन बहुत मुश्किल होगा। हम जानते हैं आपके पास बड़ी अथॉरिटी है, हम जानते हैं। एक मिनट जनाब, हम जानते हैं कि इस रियासत के पास ताकत होती है, हम जानते हैं कि हुकूमत के पास ताकत होती है, लेकिन अवाम के बगैर कोई ताकत कभी काम नहीं आई। अवाम के बगैर कोई ताकत कभी कहीं किसी जगह काम नहीं आए। और ताकत ने सिर्फ मुसीबत लाया, अफरा तफरी, बेचैनी, बेसुकूनी, बेयकीनी, खून खराबा और धुएं के अलावा ताकत ने कुछ नहीं दिया। लिहाजा मेरा हुकूमत से ये कहना है, मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि वो इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात करे।
یہ کیا چاہتے ہیں آپ کیا دے سکتے ہیں. اگر اس طرح آپ ان کو سبوٹاج کر کے فارغ کریں گے, کب تک کرو گے سبوٹاج؟ یہ مستقل سے چیزیں چلی آ رہی ہے, ہمیشہ جو ہے ان کو ڈسکس کیا گیا, اگلی مرتبہ اور تیز ہوگا, اگلی مرتبہ اور تیز ہوگا. یہ اجتماع اور یہ دھرنے اس وقت کم ہوں گے جب لوگوں کے مسائل کم ہوں گے, جب لوگوں کی مشکلات کم ہوں گی, جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری حکومت ہماری اپنی ہے, تو وہ آپ کو مسائل پیدا نہیں کریں گے. اب ہر شخص کو پتہ ہے کہ عوام الگ لوگ ہیں, حکمران الگ لوگ ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. یہ بات میں صرف پنجاب سے آئے ہوئے یا پختون علاقے سے آئے ہوئے سرکاری افسروں کو نہیں کہہ رہا, ہمارے بیچ بھی جو سرکار کے ملازم ہیں وہ بھی ایک علیحدہ کلاس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. بعض اوقات دفتروں کے اندر کوئی پنجابی پٹھان صحیح کام میں نکال سکتا ہے, اپنا تو پورے علاقے کو واڑ کے رکھ دیتا ہے. ہمارا ایسا کوئی مطالبہ نہیں کہ اس لفظ لوکل نان لوکل کا, اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں ایماندار حکومت چاہیے, ہمیں ایماندار لوگوں کی حکومت چاہیے. پھر یہ میرا حکومت سے مطالبہ تھا. حکومت سے ایک اور بات بھی میں کہوں گا, جب تک کالونیل سسٹم ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں کالونیل سسٹم کسے کہتے ہیں. جب انگریز ہندوستان پر حکومت کرتا تھا تو ہندوستان کی قانون کچھ اور تھا, انگریز کا اور برطانیہ کا قانون کچھ اور تھا. ادھر کا قانون لوگوں کو کس طرح دبایا جائے وہ والا قانون تھا, وہاں لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے وہ والا قانون تھا. اور یہاں پر وہ حکمران کو فوکس کرتا تھا, عوام کو نہیں کرتا تھا. عوام چونکہ ان کے عوام نہیں تھے, وہاں عوام کو فوکس کرتے تھے. آج گلگت بلتستان میں بھی وہی انگریز کا کالونیل سسٹم چل رہا ہے. مثال کے طور پر ایک بات دیکھیں, جس اسمبلی میں ہوں وہاں پر 53 کروڑ روپے کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ پاس ہوتا ہے اور 18 کروڑ کا ڈیولپمنٹ بجٹ پاس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2-3 ہزار لوگوں کے لیے 53 ارب جو سرکاری ملازم ہیں, جو سرکار میں ہے, اور باقی رہی 25 لاکھ کی آبادی کے لیے 18 ارب, اور 18 ارب کو استعمال کرنے کے لیے 53 ارب روپیہ لگانا پڑتا ہے حکومت کو. اس کو کہتے ہیں کالونیل سسٹم. اگر تم 53 ارب اپنے ملازمین پر خرچ کرنے کے بجائے ان غریب عوام پر خرچ کرو گے تو تمہیں 18 ارب بھی نہیں چاہیے ہوگا, تمہیں اتنی بڑی پولیس اور فورس بھی نہیں چاہیے ہوگی, آپ کو آنسو گیس اور پتہ نہیں کیا کیا گولیاں اور ربڑ کی اور اصلی اور نقلی گولیاں بھی تمہیں نہیں چاہیے ہوگی. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ عوام کے خلاف جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, انگریز آفیسرز کالونیل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے الفاظ میں, آپ کو سمجھانے کے لیے. انگریز آفیسرز جب چھٹی پہ جاتے تھے گرمیوں میں تو 3 مہینے چھٹی کر کے جاتے تھے. ہمارے یہ محترم جج صاحبان نے 3 مہینے کی چھٹی کر کے, یہ کون سے انگلینڈ جا رہے ہیں؟ ہمارے یہ پروفیسر جو یونیورسٹی کے ہیں 3 مہینے کی چھٹیاں کر کے پنجاب جا کر یہ کون سے برمنگھم کی طرف جا رہے ہیں؟ اور یہاں لڑکوں کی حاضریاں پوری نہیں ہوتی ہے, وہاں وہ عیاشی کر. اس کو کہتے ہیں کالونیل سسٹم. وہ سسٹم جو آپ کے مطابق نہیں ہے, آپ کے ہوا کے مطابق نہیں ہے, آپ کے تہذیب کے مطابق نہیں ہے, آپ کے موسم کے مطابق نہیں ہے, آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, آپ کی جغرافیہ کے مطابق نہیں ہے, آپ کے دھرتی کے مطابق نہیں ہے, بلکہ باہر سے لاگو ہے, تو اس کو کالونیل سسٹم کہتے ہیں. اور یہی کالونیل سسٹم ہی ہے جس سے ہمیں آزادی لینی ہے, اور اسی کالونیل سسٹم سے ہم نے نکلنا ہے, اور اسی کالونیل سسٹم سے ہمیں اپنے حکمرانوں کو بھی نکالنا ہے, کیونکہ وہ خود بھی وہاں پھنس گئے ہیں. اور پھر یہ ہمارے ساتھ کتنا دھوکہ کرتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں پڑھاتے ہیں حضرت علی کی زندگی, ہمیں پڑھاتے ہیں حضرت عمر کی زندگی, اور خود کی کون سی زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, حضرت علی کی زندگی اور حضرت عمر کی زندگی ہمیں پڑھاتے ہیں, لیکن یہ ایکچوئل پریکٹیکل تو آپ یورپ میں دیکھیں گے, میں آپ سے ان کافروں میں دیکھیں گے جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں. آپ میں سے اتنا بڑا اجتماع ہے, یہ لاکھ
से ज्यादा लोग होंगे यहाँ पर। आप मुझे अमेरिकी सदर के चपरासी का नाम बताओ, मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ। है कोई सदर अमेरिका के सदर का, फ्रांस के सदर का कोई चपरासी है? नहीं है। जर्मनी के चांसलर का कोई चपरासी है? बरतानिया के वजीर आजम का कोई चपरासी है? नहीं। आपके नायब 10,000 के 6 हैं, 6। एक बाजार से सब्जी लाता है, एक घर का काम करता है, एक दफ्तर पे है, एक गाय चलाता है। तो हम ये कहते हैं कि अली की जिंदगी गुजारो, तुम भी तो थोड़ी बहुत गुजार के देखो ना। फिर मैं आप पब्लिक से भी मुखातिब हूं और ये कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा जब तक हम इसी तरह बेईमान रहेंगे। यहाँ दिन भर 5 वक्त, हफ्ते में जुमे के दिन, पूरे रमजान में, मुहर्रम में, चांद रात में कितने लोग जमा होकर ईमान की बातें करते हैं। और इस पाकिस्तान के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा सवाए ईमान के, सब कुछ मिलेगा सवाए ईमान के। ये ईमान न यूनियन काउंसिल में है, न ये ईमान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में है, न गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में है, न पाकिस्तान की कौमी असेंबली में है, न पाकिस्तान के सेनेट में है, न पाकिस्तान से बड़े आदमी का जरदारी और नवाज शरीफ के पास ईमान है, न उनके चपरासी के पास ईमान है। जिसको 10 रुपये मिले वो 10 रुपये जेब में डालता है, जिसको 100 मिले 100 जेब में डालता है, और जिसको करोड़ मिले वो करोड़ जेब में डालता है, जिसको अरब मिले वो अरब जेब में डालता है, जिसको अरब मिले वो अरब की तरफ जाता है, जिसको यूरोप मिले वो यूरोप की तरफ जाता है, जिसको डॉलर मिले वो अमेरिका की तरफ जाता है। कहाँ तुम्हारा ईमान? और ये ईमान सिर्फ ऊपर से खत्म नहीं है, ये ईमान नीचे से भी खत्म है। और मैं आपको ये भी बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान में मैं परेशान हूं इस बात पर, आपको इख्तियार दिया जाता है, अल्लाह ताला आपको मुख्तदर बनाता है, तो 5 आदिल किस्म के लोग हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मेरे समेत मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हम में 5 लोग जो काबिने के मेंबर बना सके, ईमानदार नहीं मिलते हैं। बेहतरीन शिया मिलेगा, बेहतरीन सुन्नी परस्कार मिलेगा, बेहतरीन इस्माइली, बेहतरीन शीन, बेहतरीन यशकुन, बेहतरीन गिलगिती, बेहतरीन बल्ती, बेहतरीन ताकतवर, सब कुछ मिलेगा। एक आदिल बेहतरीन नहीं मिल सकता है। जिसको जहां मौका मिलता है अपनी बरादरी, अपनी मजहब, अपने इलाके को वहां खपाता है। क्या आपके एक अफसर अपनी बरादरी के 400 लोगों को नौकरियां देकर तुम लोगों को अफसर नहीं किया है? अल्लाह इख्तियार इसलिए हमें नहीं देता है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूं, अपनी अपनी जगह सबको ईमानदार बनने की जरूरत है। आप अपना वोट ईमान के साथ वोट का इस्तेमाल करें, मजहब के खातिर नहीं, नस्ल और जुबान के खातिर नहीं, पैसे के खातिर नहीं। और फिर मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं, ये बातें पूरी कौम के लिए नहीं, मैं उस नौजवान नस्ल की तरफ मुखातिब हूं कि आप में ईमानदारी होनी चाहिए, आप में एक कैडर होना चाहिए। बदबख्ती है कि उस असेंबली में वोट दे तो किसको दे। इसी हल्का नंबर 1 से लेकर 24 तक पहले नंबर पर दूसरा तीसरा आने वाला सबको ट्राई किया, कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो लिहाजा एक कैडर पैदा करने की जरूरत है। उस कैडर को पैदा करने के लिए मैं आपसे ये अपील करूंगा और एक्शन कमेटी के मेंबरान से भी ये अपील करूंगा, पॉलिटिकल लोगों से भी ये अपील करूंगा, इस धरने का जो भी नतीजा निकलेगा सो निकले, अल्लाह करे कि इसका एक अच्छा नतीजा निकले। उसके बाद भी आप एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने की कोशिश करें जो गिलगित बल्तिस्तान के असल मसले को हल करने के लिए काम करे। अब जोर से आप लोगों ने नारा लगाना है, आपने जिंदा है कहना है, ये गिलगित वाले हाथ और जज्बात ऊपर करके, ये गिलगित वाले, ये गजल वाले, ये एक्शन वाले, ये कमेटी वाले, तारीफ भी सुन लो, जीबी भी सुन लो, अमजद भी सुन लो, खालिद भी सुन लो, ये गिलगित वाले, पाकिस्तान वाले, बुनियादी खा के, जलेबी खा के, बुनियादी खा के
जेलें भी खा के माओ की दुआओं में, माओ की दुआओं में, ये गिलगित वाले, ये गदर वाले, पीछे से आवाज है और हाथ बुलंद होना चाहिए भाई पीछे तक, ये गिलगित वाले नाजी की शक्ल में, ये गदर की शक्ल में, ये जीबी वाले नाजी। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि